Good afternoon, officers. How are you all? Welcome back. Today we'll be doing 19th May 2025 current affairs. So 3 or 4 major topics are there. Fast ga oka pattupattedam. Okay. So what are the topics we are going to cover today? These are the major topics we are going to cover today. B.R. Gavai's remarks, reasserting constitutional supremacy and institutional ethics. A2A mRNA editing, very important concept and mechanism, very important. Gene editing lo vastadanta. Caste census and social justice, another important topic. Supreme Court direction to all the states and union territories for special investigation teams to examine status of forest lands. And Jaishankar to visit Netherlands, Denmark and Germany. Enduku kalustunam. PSLV mission could not be accomplished due to some small technical glitch. These are the major topics we are going to cover today. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 7 topics are there. Cute ga, fast ga, crisp ga finish chedam. So before we go ahead, May 26th, we are going to start the foundation batch. So we want the students as well as the parents not to feel burdened with respect to the fees. Andike meeku chakkaga use this code SP Life. SP ante Shaman Paidikondala, my good name. So SP Life vaadandi and get 15 to 20% concession. The current fees is 1,20,000. You will get somewhere between 1,05,000, 1 lakh lopala passak chesedam. So take this good concession, join us fast, and that extra money put it in stocks or penny stocks. Future gurinchi oka manchi financial planning cheskoni chesko. So if you have any doubts, you can call this number 81211 91985. Tell your name, use this code SP Life, and then do whatever is necessary. So let's start your journey on May 26th. Don't forget the important date. So getting back to the analysis part of current affairs. First, Constitution is supreme, not judiciary, nor executive, says the new Chief Justice of India, the first Buddhist Chief Justice of India, Mr. B.R. Gavai. So what is the concept of this? Okkar fast ga chudam. So reasserting constitutional supremacy and institutional ethics in Indian polity. So, supremacy deni gurinchi? Supremacy of the Constitution. Constitution is the highest. That is the core of Indian polity. So, Constitution is the highest pillar. Though there are other pillars like legislative, executive, as well as judiciary. Constitution is the daddy of all these fellows. So you can't go against the daddy. So that is the whole point of it. So concept in Article 13, where the basic structure doctrine is mentioned. Daniki important case, Keshavananda Bharati case, very important. So what it does is, it reaffirms that all institutions, that is judiciary, executive and legislature, are nothing but the creations of the constitutions. And Constitution framework lopale adi panchedam cheyali. So that is the whole point of it. Constitution relevance entante upholds the supremacy of the Constitution under Article 13 Clause 2. Law, authorities, politicians, executive, andaru kuda Constitution framework lone panchayalani the whole idea of this whole article. So major point is, though there are 3 major bodies like legislative, executive and judiciary, andarki daddy evaru? Constitution. So Constitution cheppinattu veellandaru panchayali. That is the essence of this article. So doctrine of separation of powers and mutual respect chudandi okkasari. Judiciary, legislature and executive are equal pillars and must show mutual respect. Prati body ki, prati oka organ ki, inko organ ante respect undali. Appude body మొత్తం మంచిగా ఫంక్షన్ చేస్తుంది. సో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, separation of powers ekkada vastundi? DPSP under Article 50 lo vastundi, where there are checks and balances. That is the whole point. దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే, promotes cooperative federalism. Very important for your mains. చాలా సార్లు ఈ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది. సో cooperative federalism, where separation of powers is specifically mentioned. So constitutional relevance అంటే, though not strictly separate లేకపోయినా సరే, Indian polity requires ఒక functional autonomy ఉండాలి ప్రతి ఆర్గన్ కి, so that democracy is being maintained. So functional autonomy and democracy are interrelated to each other.
So this point should be beautifully mentioned in your mains. Whenever there is a question based on constitutional authority, supremacy of all the organs, అట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు you have to use these words function, autonomy and democracy. ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ వర్డ్స్ వాడితేనే మీకు మార్క్స్ బ్యూటిఫుల్గా వస్తాయి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ప్రోటోకాల్ వయలేషన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డిగ్నిటీ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు సీజే ఏం చేశారు, ఈయన క్రిటిసైజ్ చేశారు. మహారాష్ట్ర టాప్ అఫీషియల్స్ డ్యూరింగ్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ డిగ్నిటరీస్ విజిట్లో వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు, దానికి కోపం వచ్చింది. సో ప్రతి వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్ మొరాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి, ఫెడరల్ ఎటికెట్ వే యూఆర్ ప్రజెంటింగ్ ఎట్లాంటి దాంట్లో ఎక్కడెక్కడ ఉండాలి అనేది మెన్షన్ చేయడం, అండ్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్కి రెస్పెక్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ అకౌంటబిలిటీ, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. వాళ్ళ కాండక్ట్ ఎట్లా ఉంది అండ్ ద స్టేట్స్ కమిట్మెంట్ టు అపౌండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్రోటోకాల్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. I hope all of you are noting down the points. These are the kind of points that you have to mention in your answer. Constitutional relevance ఏంటంటే while the protocol is not codified, very important. So దీని మీద ఒక prelims question అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది in the constitution. Constitutional conventions, conventions అంటే పద్ధతులు, ఇవి essential దేనికి, స్మూత్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద డెమోక్రసీ. So this is the essence of this particular article in simple words. So under Article 142, what is the judicial powers for it? Empowers the Supreme Court to ensure complete justice. దీనిలో వచ్చే టాపిక్స్ ఏంటంటే judicial activism, very very important for your mains. Extraordinary powers of the Supreme Court. Two important things, very very useful for your prelims as well as your mains. రెండిటికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే యూనిక్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్, because Supreme Court maintains the constitutional morality and legal technicalities of justice is taken care by the Supreme Court. So దానివల్ల judicial activism and extraordinary powers of ఇవి రెండు simultaneously వర్క్ చేస్తేనే reinforce అంటే strengthen the diplomacy of the court. Article 142 is often seen as the Constitution's conscience clause meant for exceptional circumstances. So if an exceptional decision has to be taken by the court, అండర్ ఆర్టికల్ 142 ఒక కాన్సైన్స్ బేస్డ్ మీద సుప్రీంకోర్టు ఒక మంచి కాన్స్టిట్యూషనల్ డెసిషన్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లెటర్. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ సో దట్ ఇట్ బిల్డ్స్ అప్, ఇట్ టెల్స్ ద పర్సన్ హూస్ కరెక్టింగ్ యువర్ పేపర్ దట్ దిస్ గై నోస్ వాట్ ఈస్ రైట్. సో ఫెడరల్ డెకరం అండ్ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ చూద్దాం ఒకసారి. Top officers skipped the event. They were present at Chaitya Bhumi, suggesting symbolic respect. దానివల్ల ఏమవుతుంది, కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం, సింబాలిక్ ఫెడరలిజం అండ్ రోల్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా డిస్టర్బ్ అవుతాయి. సో సింబాలిజం వర్సెస్ సబ్స్టెన్స్ డిబేట్, ఇది ఒక పెద్ద ఇష్యూ జరిగింది ఫర్ ద ఫెడరల్ పీరియడ్. Constitutional authorities are expected to uphold the federal obligations and protocol ethics in line with the constitutional morality. So all these points are very very important for your mains. You mention చేయాల్సిన points ఇవి. Next important topic for today. Our bodies perform a kind of mRNA editing and we do not know why. So micro ribonucleic acids mRNA అంటే, సో దాని మీద ఒక చిన్న స్టడీ కొడదాం ఫాస్ట్ గా. What is the aspect A to I? Post-transcriptional process where adenosine A is converted to inosine I. Very very important for your prelims, చాలా చాలా important. A అంటే adenosine, I అంటే inosine. What is the enzyme which is involved? This is the very most important point for your prelims. 2026 లో వచ్చే prelims కూడా చాలా చాలా important. ADAR అంటే adenosine deaminase acting on RNA. So ADAR, very important for your prelims. And what is it? It's an enzyme. Enzymes are proteins one. So ఈ ఎంజైమ్ వల్ల ప్రోటీన్ మీద ఎఫెక్ట్ ఎట్లా పడుతుంది? Ribosomes read inosine as guanines, which are called Gs. ఇవి they change the amino acids into protein chain. So very very important for your prelims.
ఎంజైమ్స్ వల్ల ఎఫెక్ట్ ఏంటి? రైబోజామ్స్ రైట్ యాజ్ ఐనోసైన్ యాజ్ గ్యూనైన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, గ్యూనైన్ జీ. సో ఇక్కడ ఏంటిది మన కన్వర్షన్స్? ఏ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఐ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు జీ. ఈ లాజిక్ మనం మర్చిపోకూడదు. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. It stops codon UAG and edited to UGG, which is called tryptophan, and that is very important for protein synthesis. Because example you can mention in your mains if you want. What is a puzzle? If G is needed, why not write G in DNA? Why this detour via editing? So ఇట్లాంటి ఒక పజల్. ఎందుకు G కావాలనుకుంటే Gని DNA లో పెట్టి GDNA అనొచ్చు కదా, అదే కాకుండా RDNA ఎందుకు అంటారు? That is the whole point. So finally ఈ ఇష్యూ అనేది ఒక ఫంగస్ మీద వచ్చింది. సో ఆ ఫంగస్ పేరు ఏంటంటే ఫ్యూజేరియం gramiarum. It's a fungus that infects wheat and barley. ఈ రెండు బాగా దెబ్బ కొడతాయి కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్యూజేరియం gramiarum, it's a fungus. It affects wheat as well as barley. So what is the key finding is, adenosine to inosine చేయడం వల్ల asexual stage ఉంటుంది. దానివల్ల intense editing జరగాలి, approximately 26,000 sites in sexual stage. అది వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. PSC genes, what is this? Genes with premature stop codons అంటే UAG that are edited to produce full proteins. So what is the purpose of PSC genes? To produce full proteins. That is the advantage. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ రిజల్ట్ చేయడం వల్ల PSC జీన్స్ ని తీసేయడం జరిగింది. దానివల్ల సెక్షువల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, ఎసెక్షువల్ గ్రోత్ తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్, ఎవల్యూషన్ ఏంటి ప్రాసెస్? ఎడిటింగ్ అలౌస్ ద సేమ్ జీన్ to serve different roles. That is a major advantage of it. So prelims ki chala chala important. So evolutionary insight entidante, when you edit the genes, same gene can be useful for multiple roles. Why not encode GN in DNA? A form is better during vegetative stage. So editing చేయడం వల్ల ఫ్లెక్సిబుల్ స్విచ్చింగ్ జరుగుతుంది. Therefore అందుకే జీన్ తీసుకోకుండా ఏని ఎడినోసైన్ ని ప్రిఫరెన్స్ గా తీసుకుంటారు ఇన్ కంపారిజన్ టు G, that is guanine. What are the other implications of it? Only 2 out of 71 PSC genes clearly benefit from editing. Function of the rest is still unclear. Adaptive advantage చూడండి, MNRA editing acts like timing switch. ఏ టైంకి ఏం కావాలో ఆ పర్టికులర్ జీన్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేసుకుని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. లాంగ్ టర్మ్లో ఏమవుతుందంటే గ్రాడ్యువల్ ఎవల్యూషన్ జరుగుతుంది, దానివల్ల సేఫ్ అక్యూములేషన్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్స్ మంచిగా జరుగుతాయి. వై ఇస్ ఇట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్? షో హౌ కాంప్లెక్సిటీ మే బీ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఎవల్యూషన్. డైనమిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేయడానికి చాలా చాలా పనికొస్తుంది, ఫిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద బ్రాడర్ ఇంప్లికేషన్స్ అండ్ రెలవెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. మూవింగ్ ఆన్, ఒకసారి అన్ని పాయింట్స్ మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకుని write down all the points once, recollect చేయండి, రాసుకోండి ఒకసారి. Because if they ask a pure science question, I think this will be very very useful. Instead of writing 2-minute stories, direct to the point కొట్టచ్చు. Moving on, a caste census is not a silver bullet for social justice. Harish S. Vankade, he's a assistant professor. ఈయన రాసిన ఆర్టికల్ మీద చిన్న అనాలిసిస్ చేసాం. So have a glance at this. A caste census is not a silver bullet for social justice. What is the significance of this? The proposed caste census aims to collect detailed socio-economic data ni collect చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, especially of OBCs. ఎందుకు? టార్గెటెడ్ వెల్ఫేర్ పాలసీస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి. దీనివల్ల డిస్పారిటీస్ కంప్లీట్ గా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎస్పెషల్లీ మార్జినలైజ్డ్ కమ్యూనిటీస్. అంతా తొక్కేసిపడిన జాతి వాళ్ళందరికీ మంచి చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. డేటాలో ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ క్యాస్ట్ సెన్సస్ అలోన్ విల్ నాట్ ఆటోమేటికలీ లీడ్ టు సోషల్ జస్టిస్. ఎఫెక్టివ్ రిఫార్మ్ రిక్వైర్స్ నాట్ ఓన్లీ డేటా కలెక్షన్ బట్ ఆల్సో పొలిటికల్ కమిట్మెంట్ ఉండాలి అండ్ యాక్షన్ ఉండాలి టు అడ్రస్ ద సిస్టమిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఉట్టి రాతల వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏం లేదు, చేతలు కూడా ఉండాలంటే పొలిటికల్ విల్ కావాలి. పాలిటిషియన్స్ కూడా దాన్ని సీరియస్గా తీసుకుని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరగాలి.
So impact of policy formation. Historical evidence reveals that political agenda often shapes how census data is used, which can impact effectiveness, especially in the topics of reservations and programs. Data without impartial application risks inequalities. సో డేటా ఉండాలి, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, టార్గెట్ సిస్టమ్స్ పెట్టుకోవాలి, మార్జినల్స్ కమ్యూనిటీస్కి అడ్వాంటేజ్ అయ్యేటట్టు మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. ఎంప్లాయ్మెంట్లో పెద్ద డిస్పారిటీస్, ఎస్పెషల్లీ షెడ్యూల్ కాస్ట్స్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అండ్ ఓబీసీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్సెక్యూర్ లో పేయింగ్ జాబ్స్. దానివల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ డిస్పారిటీస్ చాలా పెరుగుతాయి. రియల్ చేంజ్, ఒక సపోర్టివ్ పాలసీ ఉండాలి అండ్ వేరియస్ సెక్టర్స్లో ఫాస్టర్ సోషల్ మొబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సోషల్ మొబిలిటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఊర్లో ఒక పర్టికులర్ క్యాస్ట్ కన్సిడర్డ్ విత్ లోయెస్ట్ క్యాస్ట్ అండి, విత్ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ జాబ్ అండ్ మోర్ మనీ అండ్ మోర్ యాక్సెస్ టు టెక్నాలజీస్. దీస్ సో కాల్డ్ డిప్రెస్డ్ క్లాసెస్ అండ్ మార్జినైజ్డ్ క్లాసెస్ విల్ స్లోలీ గ్రో అప్ ద ladder. సో సోషల్గా ఒకప్పుడు చిన్న చూపు చూసిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడు గౌరవిస్తారు. ఆ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ అ లోవర్ స్టేజ్ ఇన్ ద ladder టు ద హైయర్ స్టేజ్ ఇన్ ద ladder, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోషల్ మొబిలిటీ. అంటే సోషల్గా ఆ పర్టికులర్ సోషల్ గ్రూప్ విత్ రెస్పెక్ట్, మనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్తో, హెల్త్తో మీదకెదుగుతారు. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ సోషల్ మొబిలిటీ. మూవింగ్, సొసైటీలో మూవింగ్ is సోషల్ మొబిలిటీ. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఫార్మ్ SITs అంటే స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ టీమ్స్ to examine the status of forest land. Very, very important article for today. Supreme Court to states and union territories. A bench of Chief Justice B.R. Gavai and Justice Augustine George Massey and K. Vinod Chandran directed the states and UTs to take steps to take back possession of such lands and hand over the same to Forest Department. ఇష్యూ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒక పర్టికులర్ ఫారెస్ట్ని పాలిటిషియన్స్, బ్యూరోక్రాట్స్లు అందరూ కలిసేసి బిజినెస్ పీపుల్కి అమ్మేశారు. ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అమ్మడం ఏంటబ్బా అసలు మరి టూ మచ్ కాకపోతే. సో దట్ షోస్ అ నెక్సెస్ బిట్వీన్ అ పాలిటిషియన్ అండ్ డిప్లొమాట్స్ అండ్ బ్యూరోక్రాట్స్. సో దాన్ని తగ్గించడానికి సుప్రీం కోర్ట్ హెస్ టేకెన్ అండ్ గివెన్ అన్ ఆర్డర్ టు ఆల్ ద స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ టు మేక్ షూర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ నాన్ సెన్స్ విల్ నాట్ హ్యాపన్ అగైన్. సో వాట్ ఇస్ ద ల్యాండ్మార్క్ ఆర్డర్? SC has ordered SITs, special investigation teams, to identify forest lands which are being diverted by Revenue Department for non-forest use. So ఇది మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ. వాట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే 1998లో ఇల్లీగల్గా 11.89 hectares ఆఫ్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ వాజ్ గివెన్ టు అ ప్రైవేట్ పార్టీ అండ్ దెన్ దట్ వాజ్ సోల్డ్ టు అ బిల్డర్. ఇది స్టోరీ లైన్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అకౌంటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. ఈ ఇల్లీగల్గా డైవర్ట్ చేసిన ల్యాండ్స్ మళ్ళీ లీగల్ చేయడం అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం. సో ఈ రెండు మేజర్ పాయింట్స్ వెన్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ ఆర్ బీయింగ్ సోల్డ్ టు ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్, అది పెద్ద ప్రాబ్లం. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, బేసిక్గా ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? ఒక పాలిటిషియన్, ఒక బ్యూరోక్రాట్, ఒక బిల్డర్, వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి స్కాములు చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ అ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది, కొల్యూషన్ బిట్వీన్ పాలిటిషియన్స్, బ్యూరోక్రాట్స్ అండ్ బిల్డర్స్. సో జడ్జ్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారంటే 2007 ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు కదా, అది క్యాన్సిల్ చేశారు and ordered the land to be transferred back to Forest Department. So this is the fourth point. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం భయంకరంగా పెరుగుతుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కరప్షన్ తగ్గించడం, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ల్యాండ్ డీల్స్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఆర్డర్. Afforestation as non-negotiable. సో డిఫారెస్టేషన్ అంటే ఫారెస్ట్ తీసడం, afforestation అంటే ఫారెస్ట్ని పెంచడం. ఫారెస్ట్ని పెంచే ప్రాసెస్లో అడ్డం ఎవరు రాకూడదు, ఇట్ ఈస్ నాన్ నెగోషియబుల్ అని సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్. సో ఆల్ రీక్లెయిమ్డ్ ల్యాండ్స్ మస్ట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ ఫర్ afforestation పర్పసెస్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే అపోల్స్ దట్ ద పొల్యూటర్ పేస్ ప్రిన్సిపల్ సూపర్గా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ ప్రికాషనరీ ప్రిన్సిపల్ కూడా సూపర్గా వర్క్ చేస్తుంది ఇఫ్ దీస్ టూ ఆర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫారెస్ట్ ఉండడం వల్ల కార్బన్ సింక్స్, అంటే కార్బన్ ఎక్కువైంది అనుకో, ఈ ఫారెస్ట్ లాగేస్తుంది, ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తుంది, అందుకే దాన్ని కార్బన్ సింక్ అంటారు.
మన ఇండియాస్ NDC టార్గెట్స్ అండర్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ని కంప్లై చేసినట్టు ఉంటుంది. therefore you can mention these points in your mains కి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ. these are the major points you have to write for your answers. డైరెక్టివ్ ఏంటంటే if the land cannot be reclaimed because of public interest, example infrastructure already building construct చేశారు, cost must be recovered from the allotee and used for forest conservation. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎకనామిక్ డిటరెన్స్ అగేన్స్ట్ ఇల్లీగల్ ఫారెస్ట్ కన్వర్షన్స్ సూపర్గా జరుగుతుంది. ఈ ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే సుప్రీంకోర్టు అథారిటీ ఇచ్చిందంటే ఇందాక చెప్పిన డాడీ ఎవరు, కాన్స్టిట్యూషన్. సో కాన్స్టిట్యూషన్లో విచ్ ఆర్టికల్స్ విల్ మేక్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్డర్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్, అది మనకి ప్రిలిమ్స్లో అడిగే క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ ఆర్టికల్ 48A DPSP డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ is the state's responsibility to protect forests and wildlife. Very very important for your prelims. Next, Article 21 right to life includes right to clean environment also. It is very important. MC Mehta case prelims. Forest Conservation Act 1980 restricts the use of forest land without central government approval. Next, scheduled tribes and other traditional forest dwellers untaru. Recognition of forest rights వాళ్ళకు ఉంటుంది under 2006 Act, where it protects the rights of forest communities often bypassed by such allotments. Next, impacts ఏంటంటే it reinforces constitutional ecology and legal obligation of states. So all these points are very very important for your mains. If there is a question asked on forestation and the collision between bureaucrats, politicians and etc. The great man Jaishankar is supposed to visit Netherlands, Denmark and Germany. ఉత్తిన వెళ్ళారు కదా, ఏదో ఒక డీల్ మాట్లాడుకుంటారు. Jaishankar will meet the leadership of 3 countries and hold discussions with his counterparts on bilateral relations, regional and global matters of mutual interest. This is the topic. ఏం డిస్కస్ చేయబోతారు ఒకసారి చిన్న క్లాస్ ఇద్దాం. ఫస్ట్, పర్పస్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ విజిట్ అంటే డిప్లొమసీని భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, ఎస్పెషల్లీ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ విత్ నెదర్లాండ్స్, డెన్మార్క్ అండ్ జర్మనీ. కీ ఇష్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, రీజనల్ సెక్యూరిటీ ఒకటి, గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో దీన్ని డిస్కస్ చేయడానికి వెళ్ళారు. వాట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్చువల్ ఎందుకు అసలు రిజల్ట్స్ ఎందుకు వచ్చిందంటే హైట్ అండ్ మిలిటరీ టెన్షన్స్ విత్ పాకిస్తాన్ వల్ల అందరు డిస్కస్ చేయడానికి వెళ్ళారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే గ్లోబల్గా ఒక ప్లాట్ఫామ్ టు రెయిన్ఫోర్స్ అంటే స్ట్రెంథెన్ ఇండియాస్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ రీజనల్ స్టెబిలిటీ, దీని గురించి డిస్కస్ చేయడానికి, ఏమైనా ఆర్మ్స్ డీల్స్ అవన్నీ చేసుకోవడానికి కూడా పనికొస్తుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బయలాటరల్ రిలేషన్స్ మంచిగా పెరుగుతాయి అండ్ కోఆపరేషన్ పెరుగుతుంది. వాట్ ఆర్ ద స్ట్రాటజిక్ ఏరియాస్, ఎక్స్ప్లోర్ పార్ట్నర్షిప్ ఇన్ ట్రేడ్లో పార్ట్నర్షిప్ పెంచుతారు, డిఫెన్స్లో పెరుగుతుంది, కౌంటర్ టెర్రరిజంలో కూడా పెరుగుతుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ as well as your mains. డైరెక్ట్ పాయింట్స్ ఇవి, ఎక్కువ ఆలోచించకుండా క్వశ్చన్ రాగానే ఈ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయండి, మీకు అప్పుడు స్కోర్ కూడా బాగుంటుంది. Instead of using those simple words that you use these kind of UPSC words like partnerships in trade, defense and counterterrorism initiatives, dialogues to enhance bilateral relations, platform to reinforce India's commitment towards regional stability. So key issues ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ మెన్షన్ చేసాం అనుకోండి, it will be very very nice. కౌంటర్ టెర్రరిజం గురించి డిస్కషన్ జరిగింది, ఆపరేషన్ సింధూర్ గురించి. దీనివల్ల they will update the European counterparts on India's Operation Sindoor, especially according to Pahalgam attack. Highlights India's decisive actions against terrorism, so global ga and international support మనకు వస్తుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక యూనిఫైడ్ కౌంటర్ టెర్రరిజం ఎఫర్ట్స్ అనేది చేయాలి, ఎందుకంటే టెర్రరిజం అనేది జస్ట్ ఇండియా పక్కనే కాదు, త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ ఇట్ ఇస్ దేర్. సో గ్లోబల్గా అన్ని కంట్రీస్ మనం లింక్ పెట్టుకుంటే ఎక్కడ టెర్రరిజం ఉన్నా సరే ఇండియా కెన్ సపోర్ట్, ఇండియా ప్రాబ్లమ్ వస్తే గ్లోబల్ వరల్డ్ సపోర్ట్. దానివల్ల ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ పెరుగుతుంది, ఎస్పెషల్లీ అగేన్స్ట్ క్రాస్ బోర్డర్ టెర్రరిజం. ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ కొలాబరేటివ్ ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ అమాంగ్ అలైస్. సో ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్, బేసిక్గా ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ చేయడం వల్ల అందరికీ బెనిఫిట్. దానివల్ల ఇంకోటి ఏంటంటే బిల్డింగ్ అలయన్సెస్ వల్ల లాంగ్ టర్మ్లో మనకు పనికొస్తుంది, రోబస్ట్ అలయన్సెస్, స్ట్రాంగ్ అలయన్సెస్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ బ్యాలెన్సెస్ ఎస్పెషల్లీ యూతో. అండ్ ఫైనల్లీ క్రెడిబిలిటీ, స్ట్రెంథెన్ ఇండియాస్ రెప్యుటేషన్, ఇజ్జత్ కాపాడుకోవాలి మనం, అండ్ ఒక స్టేబుల్ పార్ట్నర్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ డీలింగ్ విత్ కౌంటర్ టెర్రరిజం అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్.
Next, PSLV mission could not be accomplished. Is that carrying an Earth observation satellite EOS-9 lifted off from Satish Dhawan Space Launch Sriharikota. Reported a glitch in the third stage of the launch. Danvalla mission flop అయింది. So let's have a small glance at the important concepts. PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. Satellite ని లాంచ్ చేసే వెహికల్. బేసిక్గా 4 స్టేజ్ రాకెట్స్ ఉంటాయి. సో ఏమవుతుందంటే 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట రాకెట్స్లో. ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఏమవుతుందంటే ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ పెంచుకోవడానికి, స్పీడ్ పెంచుకోవడానికి ఏం చేస్తారంటే ఇనిషియల్ థ్రస్ట్ రాకెట్ పైకి వెళ్తుంది. కొంచెం దూరం వెళ్ళగానే ఫస్ట్ పార్ట్ కమ్స్ అవుట్ బికాస్ ద ఫ్యూయల్ ఇన్ దట్ పార్ట్ ఇస్ ఓవర్ అండ్ ఇట్ గెట్స్ అవే ఫ్రమ్ ద రాకెట్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకసారి వెయిట్ తగ్గిపోగానే థ్రస్ట్ ఇంకా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. మళ్ళీ సెకండ్ పార్ట్ వెళ్ళిపోతుంది, ఇంకా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. థర్డ్ పార్ట్ వెళ్ళేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది. ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఉండేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే కరెక్ట్గా ఆర్బిట్లోకి ఆ శాటిలైట్ అట్లా వదిలేస్తుంది. దెన్ ద శాటిలైట్స్ కీప్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సన్. దట్ ఈస్ సో ఈ పోలార్ లాంచ్ వెహికల్ దేనికంటే ఇట్ లాంచెస్ ద శాటిలైట్, అందుకే పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. సో అది మాట బేసిక్ థింగ్. సో దాని డిజైన్ చూద్దాం ఒకసారి. 4 స్టేజ్ లాంచ్ వెహికల్ ఇది. Uses both solid and liquid propulsion systems. Very, very important for your prelims. Each stage को particular mechanism. Why it is reliable? Next important point is reliability. Highly reliable with strong track record ఉంది మనకి. చాలా ఇండియన్ అండ్ ఫారెన్ సాటిలైట్స్ మన దగ్గర నుంచి లాంచ్ చేయడం జరిగింది. So that shows other countries are depending on India for space launches. What are the applications? అర్త్ అబ్జర్వేషన్కి, కమ్యూనికేషన్కి, సైంటిఫిక్ శాటిలైట్స్కి చాలా పనికొస్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ శాటిలైట్ మిషన్స్కి చాలా పనికొస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్? అడ్వాన్సెస్ ఇన్ ఎర్త్ సైన్సెస్ మంచిగా పెరుగుతుంది, మెటీరియాలజీ పెరుగుతుంది అండ్ టెలికామ్ కూడా అన్ని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. నెక్స్ట్, బూస్ట్ స్పేస్ బేస్డ్ సర్వీసెస్ని పెంచుతుంది అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ మంచిగా పెంచుతుంది. ఎందుకంటే వేరే కంట్రీస్ మన లాంచ్ వెహికల్ని వాడితే మనకు డబ్బులు వస్తాయి, అది ఇండియాకి పనికొస్తుంది. ఇట్లాంటి వెహికల్ సిమిలర్గా ఏమన్నాయి? జిఎస్ఎల్వి, జియో సింక్రనస్ లాంచ్ వెహికల్, జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్లోకి పెట్టడానికి ఫర్ హెవియర్ పేలోడ్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఫాల్కన్ 9 స్పేస్ ఎక్స్ రీయూజబుల్ రాకెట్ ఫర్ వేరియడ్ మిషన్స్. యూ కెన్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సిమిలర్ టు దిస్. సో ఇట్లాంటివి పిఎస్ఎల్వి చేయడం జరిగింది. సో పిఎస్ఎల్వి ఫెయిల్ అవడం కంటే పిఎస్ఎల్వి కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. అందుకే దిస్ హోల్ టేబుల్ very important. So let's have a quick glance at all the important topics that we have covered today. Constitution supremacy, చెప్పాం. MNRA mechanism done. Caste census, social risk done. States and union territories కి డైరెక్ట్గా ఇచ్చారు, especially for forest lands. And finally Netherlands, Denmark and Germany visit and PSLV launch vehicle. So దీని కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కవర్ చేయడం జరిగింది. So these are the major topics for today. Inka ఉన్నాయి కొన్ని topics like Pakistan, the IAA issues and all these things. Just have a glance at it. I think it should be more than sufficient for today's newspaper. So again, I'm telling your work is not just to note down. You must revise, re-revise, create your own prelims as well as mains questions on every day's newspaper. That is how you win the war, especially with UPSC. And please don't forget, the launch date is May 26th. Use the code SP Live for 15 to 20% concession వస్తుంది. అంటే 15,000 20,000 తగ్గిస్తాం మేము. యూజ్ దిస్ నంబర్ 8121191985. కాల్ దిస్ నంబర్, టెల్ యువర్ నేమ్ అండ్ దెన్ యూజ్ ద కోడ్ SP Live, Shamanth Paidikonda Live. Get a fantastic concession, reduce the burden on your parents, and our extra money invest somewhere so that it will be very good for your future. And the only secret sauce for UPSC, revise, 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 draw your flowcharts, create your own prelims as well as mains questions, and get yourself ready. See you on May 26th. Have a nice day. Take care. Bye-bye.